Namaste children. Today we are going to start with a new chapter from your English textbook Honeycomb. The name of the lesson is A Gift of Chapels. This chapter is basically divided into two parts. The first part is dealing with a young girl called Mridu. One fine day, Mridu's grandmother takes her to her cousin's house. Okay? There, the cousins are very excited to see Mridu. They share the secrets and they share their secrets, okay? And they spend a lot of time together. So this is what happens in the first part, and in the second part you will see Mridu's cousin Lally learning violin from the music teacher and how a beggar appears and the related episodes after it. Okay? So as I told you, the story is basically divided into two parts. Now let us get back to the lesson. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lally, Ravi, and Meena. Now we start A Gift of Chapels. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. So, Mridu's grandmother took Mridu to her aunt's house, and the aunt's name is Rukumani. The aunt has 3 children. They are Lally, Ravi and Meena. So, as soon as Mridu and her grandmother came to Rukumani's house, all of them were very excited, very happy actually. Okay? Rukumani was very happy to welcome them. Okay, with a smiling face, she welcomed both of them. Now, Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. See their excitement, children. Ravi and Meena, they were so thrilled to find their cousin after a long time that Ravi went out and pulled Mridu inside into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. So Mridu said, just wait, let me remove my slippers and then I'll come in. She set them out neatly near a pair of large black ones. So where did she keep her chappals? She kept her chappals near a pair of large black ones. There was a pair of black chappals. So she kept her chappals very near to the black ones, large black ones, right? Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. So now the description of the chappals. Those chappals which were lying over there were black, large, but they were worn out. They looked very old, very dusty. Okay? And there was mark of every toe. Toe എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാലിൻ്റെ വിരലിൻ്റെ എല്ലാ മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു on the front part of each slipper. ഓരോ സ്ലിപ്പറിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ കാൽവിരലിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്ര പഴയതായിരുന്നു എന്ന് അർത്ഥം. The marks for the 2 big toes were long and scrawny. 2 വലിയ ടോസിൻ്റെ 2 കാലിൻ്റെയും അത് ആ മാർക്സ് വളരെ ലോങ്ങും ആയിരുന്നു, വളരെ മെലിഞ്ഞിട്ടുമായിരുന്നു. So it means the person must be a very thin and a fragile looking man. Okay? വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കാം.
Mridu noticed it, but she did not say anything about it. Okay? Mridu didn't have much time to wonder about whose slippers they were. അവൾക്ക് അത്രയൊന്നും സമയം കിട്ടിയില്ല. ആദ്യ ചെരുപ്പായിരിക്കും ഇത് എന്നറിയാൻ അത്രയൊന്നും സമയം അവൾക്ക് കിട്ടിയില്ല. Because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. എന്താ കാരണം രവിക്ക് കുറേ എന്തൊക്കെയോ പറയണമെന്നുണ്ട്, കുറേ എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവളുടെ കസിനെ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കണ്ടപ്പോൾ അവന് പലതും he wanted to tell something and all. He wanted to express his feelings. He wanted to show something and all. കുറേ സീക്രറ്റ്സ് ഒക്കെ കാട്ടി കൊടുക്കുന്ന നല്ല ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. There, inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. അവിടെ രവി എന്താ കാട്ടി കൊടുത്തത്? ഒരു ചെറിയ പൂച്ചക്കുട്ടി. എവിടെയാണ് ഈ പൂച്ചക്കുട്ടി ഉള്ളത്? ഒരു വന്ന ഒരു കീറിയ ഫുട്ബോളിൽ അതിൽ എന്താ പറയുക, സാൻഡൊക്കെ നിറച്ചിട്ട് അതിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പൂച്ചേനെ. പൂച്ച എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? പൂച്ച പാല് കുടിക്കുകയാണ്. ഫ്രം എ കോക്കനട്ട് ഹാഫ് ഷെൽ. ഓക്കെ. വി ഫൗണ്ട് ഹിം ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഗേറ്റ് ദിസ് മോർണിംഗ്. ഹി വാസ് മ്യൂയിങ് ആൻഡ് മ്യൂയിങ്. പുവർ തിങ്, സെഡ് മീന. മീന പറയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ കിട്ടിയതാണ് ഈ പൂച്ചക്കുട്ടീനെ. അത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ സീക്രറ്റ്. അതൊരു സീക്രറ്റാണ്, അത് ആർക്കും അറിയില്ല. അമ്മ സേയ്സ് പാർട്ടി വിൽ ലിവ് ഫോർ ആ പഡു മാമാസ് ഹൗസ് ഇഫ് ഷി നോസ് വി ഹാവ് എ കാറ്റ്. അപ്പോൾ മീന പറയാണ്, അമ്മ പറയാണ് പാർട്ടി വിൽ ലിവ് ഫോർ പഡു മാമാസ് ഹൗസ്. പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ അച്ഛമ്മ ഉടനെ തന്നെ പോവും പഡു മാമയുടെ വീട്ടിൽ. ഇഫ് ഷീ നോസ് വി ഹാവ് എ കാറ്റ്. നമുക്ക് കാറ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ കാറ്റിനെ വളർത്തുകയാണ്, കാറ്റ് നമ്മളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അച്ഛമ്മ ഉടനെ തന്നെ പോവും. ഓക്കെ. People are always telling us to be kind to animals. But when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. Ravi പറയാണ്, എല്ലാവരും പറയും നമ്മൾ വളരെ കൈൻഡായിരിക്കണം, ആനിമൽസിനോട് ദയ കാട്ടണം എന്നൊക്കെ പലതും പറയും. പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയാലോ? അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അവർ ഉടനെ നമ്മളുടെ മേത്ത് സ്ക്രീം ചെയ്യും. "Oh, don't bring that dirty creature here." ആ ഡേർട്ടി ക്രീച്ചർ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരില്ലേ എന്ന് പറയും. ഡു യു നോ ഹൗ ഹാർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് എ ലിറ്റിൽ മിൽക്ക് ഫ്രം ദി കിച്ചൺ? എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ പൂച്ചക്കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് പാല് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയതെന്നറിയോ? പാർട്ടി സോ മീ വിത്ത് എ ഗ്ലാസ് ഇൻ മൈ ഹാൻഡ് ജസ്റ്റ് നൗ. ഇപ്പോൾ പാർട്ടി അച്ഛമ്മ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഗ്ലാസ് കണ്ടു, ഗ്ലാസ് വിത്ത് മിൽക്ക്. ഐ ടോൾഡ് ഹർ ഐ എം വെരി ഹംഗ്രി. ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അച്ഛമ്മോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. I want to drink it. But the way she looked at me. പക്ഷെ എന്തൊരു രീതിയിലാണ് നോക്കിയത്, എന്തൊരു നോട്ടമായിരുന്നു. I had to drink most of it to throw her off the scent. എനിക്ക് അത് അധികം കുടിക്കേണ്ടി വന്നു. എന്തിന്? അവരെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ. അതിന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകണത്? പൂച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? അപ്പോൾ പൂച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലാന്ന് കാട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് മുഴുവൻ കുടിക്കേണ്ടി വന്നു. പകുതി മുക്കാലും ഞാൻ കുടിച്ചു. അതാണ് ത്രോ ഹെർ ഓഫ് ദ സെൻറ്റ് എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ. അത് റിയൽ പർപ്പസ് എന്താണോ അത് ഹൈഡ് ചെയ്യുക. ഐ ഹാഡ് ടു ഡ്രിങ്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ടു ത്രോ ഹെർ ഓഫ് ദ സെൻറ്റ്. ദെൻ ഷീ വാണ്ടഡ് ദ ടംബ്ലർ ബാക്ക്. എന്നിട്ടോ പാട്ടി ചോദിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ടംബ്ലർ. പാട്ടി ഐ വിൽ വാഷ് ഇറ്റ് മൈ സെൽഫ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛമ്മേ ഞാനത് തന്നെ വാഷ് ചെയ്തോളാം. Why should I put you to trouble? എന്തിനാ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്? I told her. I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. എനിക്ക് എന്നിട്ടോ ഞാൻ ഓടിപ്പോയി ആ കോക്കനട്ട് ഷെല്ലിൽ ഞാൻ പാലൊഴിച്ചു. എന്നിട്ട് വേഗം ആ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ആ ടംബ്ലർ എടുത്തിട്ട് മോറി ആൻഡ് ഐ പുട്ട് ഇറ്റ് ബാക്ക് ബിഫോർ ഷീ ഗോട്ട് റിയലി സസ്പീഷ്യസ്. സംശയം വല്ലതും തോന്നുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ അത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു സ്ഥലത്ത്. നൗ വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഓഫ് സം അതർ വേ ടു ഫീഡ് മഹേന്ദ്രൻ. ഇനി വേറെ വല്ല വഴി നോക്കണം. ഇങ്ങനെ ആയാൽ പറ്റില്ല, ഈ വഴി പറ്റില്ല.
ടു ഫീഡ് മഹേന്ദ്രൻ. അപ്പോൾ പൂച്ചക്കുട്ടിക്ക് ഒരു പേര് ഇട്ടിരിക്കണം. എന്താണ് പേര്? മഹേന്ദ്രൻ. മഹേന്ദ്രൻ, ദിസ് ലിറ്റിൽ കിറ്റീസ് നെയിം ഈസ് മഹേന്ദ്രൻ. മൃദു വാസ് ഇംപ്രസ്ഡ്. It was a real name, not just a cute kitty cat name. ഇതൊരു കിറ്റി കാറ്റിൻ്റെ പേരേ അല്ലല്ലോ, ഇതൊരു വലിയൊരാളുടെ പേരല്ലേ. She was very much impressed. Actually, his full name is Mahendra Verma Pallava Pune, MP Pune, for short, if you like. He is a fine breed of cat. നല്ലൊരു ഇനത്തിലുള്ള ഒരു കാറ്റാണ്. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ഹിസ് ഫർ. അതിൻ്റെ ഫർ ഒന്ന് നോക്ക്. ലൈക്ക് എ ലയൺസ് മെയിൻ. ഒരു ലയൻ്റെ എന്താ പറയുക, രോമം ഇല്ലേ, കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ രോമം, അതാണ് പറയുക മെയിൻ. അപ്പോൾ ലയൻ്റെ മെയിൻ മാതിരി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എന്ത് ഫർ. ആൻഡ് യു നോ വാട്ട് ദ എംബ്ലം ഓഫ് ദ ഏൻഷ്യൻ പല്ലവ കിങ് വാസ്, ഡോണ്ട് യു? അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ രവി എവിടേക്കാണ് പോണത്? കുറേ മുമ്പത്തെ പല്ലവ ഡൈനാസ്റ്റിയിലേക്കൊക്കെ പോവാണ്. രവി എന്താ പറയണത്? നിനക്കറിയില്ലേ പല്ലവ കിങ്സിൻ്റെ എംബ്ലം എന്തായിരുന്നു എന്ന്? ഏൻഷ്യൻ പല്ലവ ഡൈനാസ്റ്റിയിലത്തെ സമയത്ത് രാജാവിൻ്റെ എന്താ പറയുക, അവരുടെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എംബ്ലം എന്തായിരുന്നു? ഡോണ്ട് യു? ഹി ലുക്ക്ഡ് എക്സ്പെക്റ്റൻ്റ്ലി അറ്റ് മൃദു. മൃദുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആൻസർ കിട്ടാനായിട്ട്. മൃദു ഗിഗിൾഡ്. മൃദു ചിരിച്ചു. തിങ്ക് ഐ എം ജോക്കിംഗ്? നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ജോക്ക് ചെയ്യണമെന്ന്? ഞാൻ സീരിയസ്ലി ചോദിക്കുക. വെൽ, ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ്, ഐ വിൽ ഷോ യു സം ടൈം. ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ യു ഡോണ്ട് നോ എ തിങ് അബൌട്ട് ഹിസ്റ്ററി. എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിനക്ക് ഹിസ്റ്ററിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നും അറിയില്ല. ഹാവൻ ബീൻ ടു മഹാബലിപുരം? ഹാവ് യു? നീ മഹാബലിപുരത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല അല്ലേ? ഹി സെഡ് മിസ്റ്റീരിയസ്ലി. വെൽ, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his tatas, extra. ഞാൻ മഹാബലിപുരത്ത് പോയപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ കണ്ടത്? ഞാൻ അവൻ്റെ താത്തയുടെ സ്റ്റാച്യു കണ്ടു. ഓക്കെ, ഫാക്ട് ഈസ് മഹേന്ദ്രൻ ഹിയർ ഇസ് ഡിസെൻഡൻറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് വെരി സെയിം ഏൻഷ്യൻ കാറ്റ്. സത്യാവസ്ഥ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മഹേന്ദ്രൻ ആ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ലയൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ജനറേഷനാണെന്ന്, ലേറ്റസ്റ്റ് ജനറേഷനാണെന്ന്. ഹിയർ ഇസ് എ ഡിസെൻഡൻറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് വെരി സെയിം ഏൻഷ്യൻ കാറ്റ്. ആ താവഴിപ്പെട്ട ഒരു കാറ്റാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മഹേന്ദ്രൻ. മനസ്സിലായോ? A close relative, scientifically speaking, of none other than the lion. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ലയൻ്റെ വംശത്തിൽ പെട്ടതാണ്. ഓക്കെ, ദ പല്ലവ ലയൻ, എംബ്ലം ഓഫ് ദ പല്ലവ ഡൈനാസ്റ്റി. പല്ലവ ലയനാണ്. പല്ലവ ഡൈനാസ്റ്റി പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഡൈനാസ്റ്റി ആയിരുന്നില്ലേ? ആ ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ എംബ്ലം എന്തായിരുന്നു? ലയൻ. അപ്പോൾ ആ ലയൻ്റെ ഡിസെൻഡൻ്റാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ ഈ കിറ്റി കാറ്റ്. മനസ്സിലായോ? Ravi went on, walking around the bitterberry bush. രവി മതിയായിട്ടില്ല രവിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട്. രവി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് കാറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട്. അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നു കാറ്റിനെ. അത്ര റോയൽ ലുക്കിംഗ് എന്നാണ് പറയണത്. ഓക്കെ, രവി went on, walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat. അപ്പോൾ പിന്നെ അവൻ എന്താ പറയണത്? ഈ കാറ്റ് ശരിക്കും ഏത് റോയൽ ഫാമിലിയിലത്തെ കാറ്റാണ്? ഈസ് എ ഡിസെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് നൺ അതർ ദാൻ ദ മഹാബലിപുരം ഋഷി കാറ്റ്. മഹാബലിപുരത്തെ ഋഷി കാറ്റിൻ്റെ താവഴിയിൽ നിന്ന് വന്ന കാറ്റാണ് ഈ കാറ്റ്. ആൻഡ് ഇഫ് ഐ മേ ജസ്റ്റ് റിമൈൻഡ് യു, ദേ വർഷിപ്പ് കാറ്റ്സ് ഇൻ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഈജിപ്റ്റ്. അപ്പോഴേക്കും അവൻ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഈജിപ്റ്റിലേക്ക് പോയി. അവൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, കുറേ നോളജിൻ്റെ മൂപ്പർക്ക്. അവൻ പറയാണ്, ആൻഡ് ഇഫ് ഐ മേ ജസ്റ്റ് റിമൈൻഡ് യു, എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം. ഈജിപ്തിലത്തെ ആൾക്കാർ, ഏൻഷ്യൻ ഈജിപ്ഷ്യൻസ് പണ്ട് കാറ്റിനെയാണ് പൂജിച്ചിരുന്നത്. ഹൗ ഹി ലവ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ വോയിസ്. മീന ആൻഡ് മൃദു എക്സ്ചേഞ്ച് ലുക്സ്. ഇവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ, നല്ല ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ മീനയും മൃദുവിനും ഇവിടെ ബോറടി തുടങ്ങി. അവർ തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം.
വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ടു ഡു വിത്ത് എനിത്തിങ്? മൃദു ഡിമാൻഡഡ്. എന്തിനാണിപ്പോൾ നീ അതൊക്കെ പറയണത്? മൃദു ചോദിക്കുക. ഐ എം ടെല്ലിങ് യു ദിസ് കാറ്റ് ഇസ് ഡിസെൻഡൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഈജിപ്ഷ്യൻ കാറ്റ് ഗോഡ്. നോ ഗോഡസ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. യാ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അവൻ പറയാം, നോക്ക്, ഐ എം ടെല്ലിങ് യു ദിസ് കാറ്റ് ഇസ് ഡിസെൻഡൻറ്റ്. ഈ കാറ്റ് ഡിസെൻഡൻ്റ് ആണ്. പറഞ്ഞാൽ മുമ്പത്തെ ജനറേഷനിൽ നിന്ന് വന്ന കാറ്റാണ്. ഏത് ജനറേഷനിൽ നിന്ന്? ഈജിപ്ഷ്യൻ കാറ്റ്. ഈജിപ്ഷ്യൻ കാറ്റിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോയി. ഈജിപ്ഷ്യൻ കാറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ജനറേഷൻ ആഫ്റ്റർ ജനറേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളൊരു കാറ്റാണത്. അത് ഈജിപ്ഷ്യൻ കാറ്റ് ഗോഡാണ്. പിന്നെ അവൻ പറയും നോ ഗോഡസ്. ഓക്കെ, അത്ര നല്ല അത്ര ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാറ്റാണതെന്ന്. ഓക്കെ, സോ വെൽ, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran. MP Pune here. Whoop, eek, he shrieked, very pleased with himself. Okay, well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships. അപ്പോൾ ആ കാറ്റ് one of the descendants of that cat goddess, ആ കാറ്റ് ഗോഡസിൻ്റെ ഒരു ജനറേഷൻ was a stowaway in one of the Pallava ships. അത് രക്ഷപ്പെട്ടു, ഓടിപ്പോയി. എവിടെ? ഒരു പല്ലവ ഷിപ്സിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിസ് stowaway എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ to leave the place, to get away. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഡിസെൻഡൻറ്റ് cat goddessൻ്റെ one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships. അന്നത്തെ കാലത്തെ കുറേ മുമ്പത്തെ കാലത്തെ ആ കാറ്റ്, ഏതോ ഒരു കാറ്റ്, അത് രക്ഷപ്പെട്ടു. അവിടുന്ന് പോന്നിട്ട് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പോന്നിട്ട് എവിടേക്കാണ് പോയത്? പല്ലവ ഷിപ്പിൽ വന്ന് പെട്ടു. ആൻഡ് ഹിസ് ഡിസെൻഡൻറ്റ് വാസ് ദ മഹാബലിപുരം ഋഷി കാറ്റ്. അതിൻ്റെ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കുട്ടികളുണ്ടായി, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടായി, അതിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടായി, അങ്ങനെ ആയിട്ട് ആണിപ്പോൾ നമ്മളുടെ മഹാബലിപുരം ഋഷി കാറ്റ്. അതിൻ്റെ ഡിസെൻഡൻ്റാണ് ആര്? ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ മഹേന്ദ്ര പൂനെ. അപ്പോൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പല്ലവയിലേക്ക് പോയി. പല്ലവയിൽ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടായി. പല്ലവയാണ് ഋഷി കാറ്റ് എന്ന പേര് വന്നത്. അത് റോയൽ കാറ്റല്ലേ, കാരണം പല്ലവ ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ കാറ്റല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഋഷി കാറ്റായി മാറി. ഋഷി കാറ്റ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആരാണ് നിൽക്കുന്നത്? ലേറ്റസ്റ്റ് MP പൂനെ. ഓക്കെ, Ravi flourished his twig at Mahendran. MP Pune here. Whoop, he shrieked, very pleased with himself. അവൻ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രൗഡ് ഫീലിങ്. ആരപ്പോൾ ഏത് കാറ്റപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കണേ? എവിടുന്ന് വന്ന കാറ്റാണ്? ഈജിപ്ഷ്യൻ കാറ്റ് ഗോഡിൽ നിന്ന് വന്ന കാറ്റ്. അത് വന്നിട്ട് പല്ലവ ഡൈനാസ്റ്റിയിലേക്ക് വന്നു. അവിടുത്തെ ഋഷി കാറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു. ആ ഋഷി കാറ്റിൻ്റെ ഡിസെൻഡൻസ് ഒക്കെ ആയി മാറി ഇപ്പോഴാ നമ്മളുടെ ഇവിടേക്കും വന്നിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഓരോ താവഴി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മഹാബലിപുരം മഹേന്ദ്ര പൂനെ വന്നിരിക്കണം പൂച്ചക്കുട്ടി. ഓക്കെ, മഹേന്ദ്രൻ ലുക്ക്ഡ് അപ്പ് അലാംഡ്. മഹേന്ദ്രൻ അവരെ ഒന്ന് നോക്കി, പേടിച്ചു. ഹി ഹാഡ് ജസ്റ്റ് ബീൻ ഷാർപ്പനിങ് ഹിസ് ക്ലോസ് ഓൺ ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ കോക്കനട്ട് ഷെൽ. അവനാണെങ്കിലോ അവൻ്റെ ക്ലോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷാർപ്പൻ ചെയ്യായിരുന്നു. ഓക്കെ, എവിടെ? ഓൺ ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ കോക്കനട്ട് ഷെൽ. കോക്കനട്ട് ഷെല്ലിൻ്റെ എഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ക്ലോസ് ഇങ്ങനെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യായിരുന്നു. ബട്ട് വേഴ്സ് ദാൻ രവീസ് ഓഫുൾ വൂപ്പ് ഈക്ക് വാസ് എ ക്രീച്ച് ഫ്രം ദ വിൻഡോ. പക്ഷേ രവിയുടെ ഓഫുൾ വൂപ്പ് ഈക്ക് എന്ന സൗണ്ടിനെക്കാട്ടിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് വേറൊരു സൗണ്ട് വന്നു. അതാണ് ക്രീച്ച്. അത് എവിടുന്നാണ് വന്നത്? വിൻഡോയിൽ നിന്ന്. വാട്ട് എ വിയർഡ് സൗണ്ട്. എവിടുന്നാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട്? ഇഫ് മൃദു വാസ് സ്റ്റാർട്ടിൽഡ്, MP പൂനെ വാസ് ഫ്രൈറ്റൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് വിറ്റ്സ്. മൃദു അത് കേട്ടപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിൽഡായി, വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദം, വിചിത്രമായ ശബ്ദം. മൃദു സ്റ്റാർട്ടിൽഡായപ്പോൾ MP പൂനെന് പേടിയായില്ല. അത് പേടിച്ചു. ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് വിറ്റ്സ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിച്ചു. ഹെയർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ എൻഡ്. പേടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയായി? അതിൻ്റെ തലമുടിയൊക്കെ നീർന്ന് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. He bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies
that had been set out to dry. പേടിച്ചിട്ട് അവൻ ബൗൺസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഹി ഓടി എവിടെ ഓടിയത്? ആൻഡ് ഹി സ്കറീഡ് ടുവേഴ്സ് എ ബാംബൂ ട്രേ. അവിടെ ഒരു ബാംബൂ ട്രേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ട്രേ ഫുൾ ഓഫ് റെഡ് ചില്ലീസ്. അതിലാണ് ചെന്നിട്ട് വീണു. ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ റെഡ് ചില്ലീസ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെന്നിട്ട് അവൻ വീണു. ട്രൈങ് ടു ഹൈഡ് ബിനീത്ത് ഇറ്റ് ഹി ടിപ്ഡ് എ ഫ്യൂ ചില്ലീസ് ഓവർ ഹിംസെൽഫ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ മുഖം ഒന്ന് എന്താ പറയുക, ഒളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ നോക്കിയത് ആ ചില്ലീസിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ. ആരും അവനെ കാണാച്ചിട്ട് അവൻ അത്ര പേടിയായി. അപ്പോൾ മുഖം ഒളിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? ഹി ടിപ്ഡ് എ ഫ്യൂ ചില്ലീസ് ഓവർ ഹിംസെൽഫ്. അവൻ്റെ മേത്ത് കുറച്ച് മുളക് വന്നു. ഹി ഹൗൾഡ് മിസറബിളി. അപ്പോൾ മുളക് നേറിയിട്ടുണ്ടാവും, കണ്ണിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കരഞ്ഞു. The creaking went on and on. What's that noise? said മൃദു. ഈ ക്രീച്ചിങ് സൗണ്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോൾ മൃദുവിന് ഈ സൗണ്ട് മുമ്പൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ, എന്തോ മാതിരി. അപ്പോൾ മൃദു ചോദിക്കാൻ, എന്ത് സൗണ്ടാണിത്? ദാറ്റ്സ് ലല്ലി ലേണിംഗ് ടു പ്ലേ ദ വയലിൻ, ഗ്രണ്ടഡ് രവി. അപ്പോൾ രവി പറയാണ്, അതെ അതൊന്നുമല്ല, നമ്മളുടെ ലല്ലി പാട്ട് പഠിക്കുകയാണ്, വയലിൻ പഠിക്കുകയാണ്. ഷീൽ നെവർ ലേൺ എ തിങ്. The music master just goes on playing like a train, whizzing on and on, while Lalli is all the time derailing, going completely off track. അവൾ ഒരിക്കലും പഠിക്കില്ല. മ്യൂസിക് സാർ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കും, ലൈക്ക് എ ട്രെയിൻ വിസിങ് ഓൺ ആൻഡ് ഓൺ. ട്രെയിനിങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോണ മാതിരി മ്യൂസിക് സാർ എല്ലാ മാതിരി പഠിപ്പിക്കും. വൈൽ ലല്ലി ഈസ് ഓൾ ദ ടൈം ഡീറെയിലിംഗ്. ലല്ലി ആണെങ്കിലോ ഒരു സ്വരം ഇല്ലാതെ, ബേസ് സ്വർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വരം ഇല്ലാതെ എന്തോ അവൾക്ക് അറിയണ മാതിരി അവൾ സ്വരമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടും. ഗോയിങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓഫ് ട്രാക്ക്. ട്രാക്കിനേക്കാട്ടിലും ട്രാക്കിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് എന്തോ ഒരു സ്വരമില്ലാതെ പാടും. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ മക്കളെ? ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഒന്ന് വായിക്കുക. വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. 2-3 പ്രാവശ്യം വായിക്കണം. വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, I'll ask you if you have understood this much portion. Understand, children? Okay, children, have you understood? Now read the lesson till how much I have taken, and in the online class I'll check your comprehension. Okay, so see you then.